हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है, सुनाओ सब ठीक ठाक, अम्मी अबू भैन भरा राजी वाली। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दा असी भी ठीक है। हाँ जी व्लॉग शुरू करते पे दोपहर के टाइम, ठीक है जी। मैं अज बनाया है वा साग। मैं अपने भैन भरावां दा टाइम क्यों जाया करना, साग पकाने का तरीका तो मैं अपने भैन भरावां नूं दिखाता सीगा। कुकर दे विच पकाया वा साग, ठीक है जी। बस थोड़ा जिहा घुटन वाला रहिंदा हैगा वा, घी खत्म होया होया सी डब्बे दे विच, ते मैं कहा चलो ना घी पा लैंदी आं डब्बे च। ते ऐश दे भाव कट्टे ही नहीं होण दिया। चूड़ी माड़ी जी तेज करके मैनू भी 2 कटोरियां ना गन्ने दियां छिल दो। ते हाँ जी धुप्प वावा निकली हुई सी, मैं फटाफट सीटी लाई कुकर नूं, फटाफट थल्ले चली गई नहाउण वास्ते। मैं कहा नहा के धुप्पे बहिंदे हैगे आ, बह के ते इत्थे नाले गन्ने चूपदे आ ते नाले साग तुपदे आ। मैं कट लैंदी आं। अला ना लो आ भी उत्थे रख दे चूल्हे ते कोले दे विच घी किन्ना बड़ा इधी रख दे जाके। इन्ने मिठे नहीं देने ना, चलो गन्ने चुक के लिया फैसल सारे ऊपर। हाँ जी मेरे भैन भरा देखो माशाल्लाह कुकर दे विच पकाया वा, सिर्फ 20 मिनट की सीटी लगाई आ ते 20 मिनटां दे विच साग साडा इदां मलाई वर्गा हो गया वा। मैं घोट के भी दिखांदी आं कि देखो किन्नी जल्दी साग ना घोट हो जाता वा। हांडी च कढ लईए इदां ते कढ के ते फिर घोट ए देखो मेरे भैन भरा साग सिर्फ 1 मिनट भी मैनू लगता नहीं है हो गया भी मैनू घोटदी नूं भी 1 मिनट भी नहीं होया ते साग मदना पाने नाल ऐ हो गया जिद्दां मलाई पूरा 1 मिनट नहीं लग्या। ऐसे पापा आ इत्थे मिस्त्री जेह्ड़े अंदर लगे हुए हैं कोई सीमट का काम करन डे आ। सीमट लियाना वा थोड़ा जिहा मेरा ही सीमट आ देखो आ हांडी दे ना आ इत्थों दी तेड़ आई हुई पूरी ठीकरी निकल जानी। मैं कहते पतला जिहा ना इदां सीमट इत्थे फेर दे। अम्मा उदन मैं थल्ले बैठा सी, सीलिंग चों पानी आ दिया सी तिपके थल्लों पानी डुगन दे सी उत्तों थल्ले उत्तों दी थल्ले डिगन दे सी सीलिंग तो। मेरी किस्मत केड़ी जगह तो थल्ले कित्थे आ? थल्ले बैठा सी थल्ले बरांडे च। इन्ना वड्डा घर हैगा वा हुण मैनू की पता तू कित्थे बैठा सी। थल्ले बरांडे च कहण ते दियां वा। बरांडे दा तू नां लिया वा। ले तुहानू दस दित्ता कि हुण तुसीं जाना अपने पापा नूं दिखावी उत्ते केड़ा मींह मूंह पिया हैगा, पानी कित्थों आ गया। पानी ਤਾਂ ਡੁੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਲਿੰਗ ਥਾਨੀ ਆਂਦਾ ਵਾ। ਉਦੋਂ ਸੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਿਆ ਛੱਤ ਤੇ। ਸੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਐਂ ਤਿਪਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦਸਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ। चार महीने तो नहीं होए बारिश होई नूं, आ पिछे को होई सी बारिश ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ।
ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮੋਕ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਆਈ ਤੇ ਤਵੀ ਨੂੰ ਜਗਾਲ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ। मिर्चा खत्म हो गई वो लाल कोलू वाली दुकान पर ना मिर्चा ले जा पीछे। रोटी पता ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ ਲੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਲੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲਣ ਦੇ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਟੀ ਸੀ ਥੱਲੇ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲਣ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਖੀਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਖੀਰਾ ਕੱਟਣਾ ਕੱਟ ਲਵੇ ਤੇ ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇਣਾ। ਨੂਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਡਾ ਲਾਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਰੋਟੀ ਲੈ ਲਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਨਿਪੜ ਪੈਰ ਸਾਗ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਧਨੀਆ ਧਨੀਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਲਾ ਧਨੀਆ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਵੇ ਸਾਗ ਆਵੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਿਪੜ ਗਿਆ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਆ ਕੁੱਕਰ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਧੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਲਣ ਬੁਲਣ ਸਮੇਟ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਭੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਤੇ ਭਿੱਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਾ ਭੁੱਖੀਆਂ ਵਾ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਸੀ ਰਾਤ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਮਿਸਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਘੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਰਾੜ ਕੇ ਸਾਗ ਨਾ ਖਾਊਂਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਕਾਉਂਦੀ ਆ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਾ ਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਚਿੰਗ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸਲਵਾਰ ਫਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੇਰਾ ਸੂਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਪੱਟਾ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਲਵਾਰ ਫਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਸਲਵਾਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। 3 ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਸੂਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਲੱਭਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਏ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਨੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਟ ਹੈਗੇ ਗਰਮ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਨਾ, ਫਰੋਜ਼ੀ ਆ ਦੋਨੇ। ਜੁਮੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਠੰਡ ਆ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਾਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਜਰਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਏਦਾਂ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆ ਪਿਆਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆ। ਐਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ? ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਰਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਲਿਆ। ਸਾਂਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਗ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਬਾਥੂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ, ਪਾਲਕ ਮੇਥੀ ਬਾਥੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਲਟਾਇਆ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪੂਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘੋਟਣਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਗ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਵਾਜਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਘੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਗ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਗ ਤੇ ਘੋਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਲਾਸ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਦੇ ਚਾਚੀ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਕੱਲ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਕਾਇਆ ਵਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਉੱਚ ਤੇ ਆਂਟੀ ਗੇਟ ਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਫਿਰ? ਆਂਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁੱਕਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਰਾਣੀ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਦੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਚ ਬਣਾ। ਜੋ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਲਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਗ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਾਰਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਮਿਸਬਾ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘੋਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਲੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸੀ ਘੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲੋਕ ਦਾ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਵਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਸਾਗ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।